دانش مہدی پروگرام خمار شب، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے پروگرام کے ہر دوسرے لنک میں ہم محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان کی تحریر گل مہر آباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف اور رنگین داستان ہے، آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 39 پر موجود ہیں اور موضوع ہے مخ، کنٹینیو ہے۔ فرماتے ہیں، بلکہ تحریر کرتے ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان: زن مرید تو سبھی ہوتے ہیں، مگر حبیب خالو چاندنی خالہ کی انگلی کے اشارے پر چلتے بلکہ دوڑتے ہیں۔ گھر سے باہر دونوں اکٹھے ہوں تو حبیب خالو خالہ کا پرس خود اٹھا کر ایک دو قدم پیچھے پیچھے بھی چلتے ہیں۔ پختہ عمر چاندنی خالہ کا اصلی نام ماہ رو بیگم ہے، جو اب شاید ہی کسی کو یاد ہو۔ کسی کو ان کا یہ نام جاننے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ سب نے آج تک چاندنی سے ہی کام چلایا ہے۔ البتہ نادرہ نے شناختی کارڈ کے لیے نام کی لازم خانہ پوری کرتے ہوئے اہتمام سے ان کا اصلی نام ماہ رو بیگم درج کیا، لیکن پرنٹ فائل کرنے سے پہلے جب چاندنی کو سرکاری کیمرے سے کھینچی گئی تصویر دکھلائی گئی تو انہوں نے اسے اپنا عکس ماننے سے صاف انکار کر دیا اور بے ہوشی سے قبل ماری جانے والی مخصوص زنانہ چیخ کی اداکاری کی۔ یہی مظاہرہ وہ برسوں پہلے اپنی رخصتی کے موقع پر کر چکی تھیں۔ کمپیوٹر میں تصویر دیکھ کر وہ رنج و الم کی وہی تصویر بن گئیں جو گزشتہ سال اپنی بھتیجی کی شادی پر پہلے روٹھنے اور پھر منا کر لائے جانے، پھر بامر مجبوری شرکت کے عین موقع پر بن گئی تھیں۔ پھوپھیاں اکثر شادی بیاہ کے مواقعوں پر رقت بھرے جذبات اور حزن و ملال کا مظاہرہ کرتے پائی جاتی ہیں۔ نادرہ کاؤنٹر پر جو لڑکی بیٹھی اندراج کر رہی تھی وہ مکمل برقع پوش تھی۔ بیچاری نے ہاتھ پر دستانے پہنے ہوئے تھے۔ اسی کاؤنٹر پر مرد بھی اپنا نام لکھوایا کرتے ہیں۔ کاؤنٹر والی لڑکی کو پکا یقین ہے کہ ہر 4 میں سے 5 مرد ٹھرکی نکلتے ہیں۔ کسی نے شمار کیا تو اس حساب کو مساوات کے اصول کے برخلاف پایا۔ پوچھا، بی بی 4 بندوں میں سے 5 ٹھرکی کیسے نکل سکتے ہیں؟ آدھے مرد 1.5 ٹھرکی ہوتے ہیں، لڑکی نے تجربہ بیان کر دیا۔ خیر، بیچاری کاؤنٹر والی لڑکی نے دوبارہ اور 100 بار بھی چاندنی کو کلک کیا، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ 3 بار کوششوں کے بعد بھی چاندنی خالہ کو منمناتے دیکھ کر لائن میں لگی بقیہ عورتوں نے آواز اٹھائی، جس میں احتجاج غالب تھا۔ کاؤنٹر والی برقع پوش بی بی بھی خالہ کو دلاسا دے کر بقیہ کوائف درج کرنے لگی۔ جب شناختی کارڈ بن کر آیا تو چاندنی خالہ کو اپنی تصویر دیکھ کر سچ مچ غشی سی آئی۔ وہ خود کو بہت مہجبیں رخ روشن سمجھتی ہیں، اور یہ کیا سے کیا نکلا۔ نادرہ کی کوتاہ نظری سے قطع نظر ماہ رو بیگم کی بجائے چاندنی نام ہی ان کا اصل تعارف بن کر رہ گیا ہے۔ بچپن میں ان کی کھلی گوری رنگت اور روشن چہرے کی وجہ سے بزرگوں نے یہ نام رکھا تھا۔ پکارنے والوں نے قدر مشکل اور فارسی ادائیگی والی ماہ رو صفت کا عام پاکستانی ترجمہ چاندنی کے طور پر کیا، جو اب زبان زد عام و خاص ہے۔ یہ صرف ترجمہ تھا، وہ لقب ہرگز نہیں جو عموماً مزاح کے طور پر گہری سیاہ رنگت کے باعث عطا ہوتا ہے۔ خالہ تو سچ مچ شفاف رنگت اور رخ روشن ہے۔ ان کو دیکھ کر کئی ہم عمر اور گندمی پھیکی رنگت بیبیاں جل جایا کرتی ہیں۔ چاندنی خالہ کو ان کی کیا پرواہ، جلے ان کی جوتی۔ آج ماسی کی غیر موجودگی میں چاندنی خالہ خود کام کاج کا دباؤ محسوس کر رہی تھی۔ یوں تو خالہ سبھی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی قائل ہیں، مگر یہ ماسی ان کی بہت گہری رازداں تھی اور اس سے خالہ کی خوب جمع کرتی تھی۔
पड़ोस की छत से आने वाली खटपट से खाना पकाती चांदनी खाला के कान खड़े हुए और चूल्हा चढ़ी गोभी गोश्त की देगची के जल जाने का खुला खतरा मोल लेते हुए उन्होंने छत पर पहुंचने का हंगामी फैसला किया। ताहम समझदारी के तकाजे को बरोकार लाते हुए एक गूना मुहारत के साथ चूल्हे की आंच धीमी कर दी और बावर्ची खाने से निकलते निकलते सूरत के साथ आखिरी बार पतीली का ढकना खोल कर देखा। खाला ने बुड़बुड़ाते मुंह के साथ एहतियातन ढक्कन मुकम्मल बंद न किया ताकि जलने की सूरत में खुशबू उनके नथनों को जल्द छू ले। इतनी सुघड़ तो वो हैं ही कि जली हांडी को संभाल लेंगी। चांदनी खाला ने आज तक अपनी हांडी जलने न दी थी, लेकिन वो अपने कैरियर में बहुत सी हांडियां जला चुकी थी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जल कर खाकिस्तर किए जाने वाली ये सब हांडियां दूसरों ही की वाक़ई हुई थी। सब कहते हैं चांदनी खाला अदबदाकर दूसरों की हांडियां जलाया करती हैं और फिर संभालने में पेशरफ्त भी खुद ही करती हैं। इंतज़ामी उमूर की जिम्मेदारियों पर फायज अफराद की आम आदत है कि पहले वो हांडी जलाने का एहतमाम करते हैं, फिर उसको खुद ही संभालने की शोभदाबाजी दिखलाकर अपने बाला हुक्काम की वाह वाह समेट लेते हैं। फर्स्ट क्रिएट अ प्रॉब्लम देन सॉल्व इट, एक मशहूर मकूला है। चांदनी खाला की दफातरी और इंतज़ामी उमूर का तो कुछ तजुर्बा न था, लेकिन वो एक मुसल्लिमा माहिर घरेलू इंतज़ामी उमूर ज़रूर थी। अब मामला दरपेश कुछ यूं था कि चांदनी खाला के कान ऊपर लगे थे तो नाक नीचे बावर्ची खाने की तरफ मुतवज्जो थी। उनकी छठी इस रहनुमाई कर चुकी थी कि सालन को लाख खतरा हार्जी है, जबकि छत पर मामला दिलचस्प और चश्मे नज़र से भरपूर होने का इम्कान है, ये उनका गुमान था। और टोही खाला ने इन मामलात में कभी चोट नहीं खाई। यूं भी काफ़ी दिन रूखे फीके गुजर गए हैं और कोई चटपटा पेंडोरा नहीं खोला गया। ज़ीरिक खाला की छठी बहुत तेज़ है। चांदनी खाला के क्रेडिट पर 2-4 ऐसे केसेस हैं जो उन्होंने रंगे हाथों पकड़े थे। ये हजरात अपनी चाल में मस्त वो लट्टू थे जो अचानक ठोकर खाकर लड़खड़ाए और आन की आन में दम तोड़ गए। ठोकर भी तो चांदनी खाला की थी, कारी और नोकदार। इन केसेस की धाक अब्बा और तायाजान किस्म के तमाम टोपी और नजरी चश्मापोश शुरफा पर देर से बैठी हुई है। खाला की जद में आए 2-4 अच्छे खास बुजुर्ग किस्म के लट्टू हजरात अब तक गली मोहल्ले में खवातीन का बिलावास्ता सामना करने से कतराते हैं। उम्र की कई दहाइयाँ बिताने और दूसरों की टोह में जिगर खपाने, मंसूबों को खाक में मिलाने और दिल जलाने के बावजूद चांदनी खाला का रंग अब भी साफ है। सुनते हैं कि जवानी में उनकी कशिश अहले दिलो नज़र को दूर दूर से खींच लाती थी, मगर एक बात है, चांदनी ने कभी अपने रिकॉर्ड पर कोई धब्बा नहीं लगने दिया। इसीलिए उनको हबीब खालू का अंधा एतमाद हासिल रहा। खालू खाला के गूदे हुए लट्टू हैं। चांदनी खाला जाली लपेटने और खींचने से पहले उन्हें अच्छी तरह गूदा लगाती हैं। चांदनी खाला के जाली खींचते ही हबीब खालू दायरे में गोल गोल मख घूमते रहते हैं। उनको देखकर तुर्की के शहर कोनिया से मंसूब मी रक़सम वाला अंदाज याद आ जाता है। खालू हबीब मुलायम तबीयत और सुलह जू इंसान और माह बा माह अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह मारूफ बेगम उर्फ चांदनी खाला के हाथ पर रख देते हैं। जी साहिबो, तो इस तरह से आज हम सफ़ा नंबर 42 को मुकम्मल कर चुके और इसी तरह से इंशाल्लाह आपकी समातों में रस घोलते रहेंगे। मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान की तहरीर गुल मोहराबाद आप तक पहुंचाते रहेंगे।